जी परम श्री गुरु गोबिंद सिंह करो तरा पर पुन 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 बंदा जिसमें अमृत ज्ञान है मानक श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदक बंदों कार्यानो एक ओंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच विघ्न विनाशन वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सतनाम वाहिगुरु साहिब जी दोहरा जानोगे प्रात को करत सुजस हम पास है नाम लखो सो दर तिस परमेश्वर संकाश तुम जानोगे प्रात को करत सुजस हम पास हो नानको सो दर तिस परमेश्वर संकाश वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम पूजिए पाद वालिए कुरयान सरवरे कायनात हुज़ूरे अनवर शब्द राम सतगुरु दया दे सागर करुणा निधान दीन दुनिया दे रहबरे अवतार धन धन साहिबान साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री बाली साहिब जी विखे जो शहीदां दा पावन पवित्र मुकद्दस चरण छूह प्राप्त पुत्र स्थान है। सतगुरां दी दया है कृपा है जिसके फलस्वरूप सतगुरां ने तीर्थ थाप के सामने दिता है। कलयुगी जीवां दे उद्धार हित जिथे मनुख ताज जिंदगी जन्मां जन्मां तो कर्म कांडी रहिंदा है। कर्म कांडा का भी एक दिन अंत होना चाहिए है। आपको सतनाम ते सतगुरु कृपा करते हैं अपने चरणों की प्राप्त चरण धूल इस जीव के मथे से लग जाए और जन्मा जन्मा के जो किल विख ने विकार ने कीते हुए पद्धर ने उन्हों का भी खात्मा हो जाए। जे कोई जीव इस आशे के मुताबिक सतगुरां दे पावन पवित्र स्थानां ते जियारत कर रहा है वो भाई वड्डियां भागां वाला है, बाकी नहीं। क्योंकि गुरु दे दर ते आउणा कोई विखावा नहीं है,
कोई सुभाਅ की आदत नहीं है भी मैं आदत करके गुरुद्वारे जाना, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ कई कहते हैं चलो नाले सैर कर आने नाले गुरुद्वारे होने। आपको सतनाम। भगती शरदा ते खड़ी है, आए हो जे शरदा भाव नहीं तो फिर कुछ प्राप्त होगा। जी शरीर की सैर है वो तो केवल तन तक खड़ी है, मन आत्मा तक ਉਹਦਾ कोई मेल नहीं, कोई पहुंच नहीं है। आपको सतनाम। इस करके आओ प्रेमा भगती ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪਾਇਮਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ, उस आशय ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਈਏ जो गुरु नानक ने ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੇ। गुरु नानक ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਅਤ ਦੂਰ ਬਤਾਓ ਦੁੰਦਰ ਬੰਧੋ सुंदर पाव। आपको सतनाम। ये गुरु नानक दे वचन ने, कहते परमेश्वर साडे सदा अंग संग है, पर साडी याद विच ना होण करके, साडे चेते विच ना होण करके, साडे सिमरन विच ना होण करके, साडे नाल ओहदी प्रीत ना होण करके। आपको सतनाम। असीं ओहनूं जाणदे ही नहीं, असीं ओहनूं पहचानदे ही नहीं कई जन्मां तों। आपको सतनाम। सो आओ सतगुरां तों ही पुछीए वो किन्ने नेड़े है किन्ना दूर है। गुरु गरीब नवाज कहते सबना को संबंध कर दिए, सारियां नूं रिश्ते बना के दिते परमेश्वर ने। किन्ने? अकाल पुरख वाहिगुरू ने। माता पिता पूत संबंधी जितने भी ने सज्जन मित्र ने दोस्त ने, उन्हां दी याद आउंदी है। भावें क्यों वक्ती तौर पर कदे कदे याद आउंदी। आपको सतनाम। जेड़े बहुत नेड़े के रिश्ते ने, मां है प्यो है धियां पुत्र ने, उसका नाल नहीं चलते। आपको सतनाम। सदा नेड़े रहने वाली धर्म पत्नी वो भी सदा नेड़े नहीं रही। आपको सतनाम। घर बार है, कारोबार है, ਉਹਦੀ भी सिमरती है, ਉਹਦਾ भी चेता है, पर नहीं चेता ਜਿਹੜਾ जन्म तो लैके आद जन्म तो लैके ਜਿਹੜਾ सदा नाल है पर सदा नाल ਰਹਿੰਦਾ है, ਉਹਦਾ चेता ही नहीं। आपको सतनाम। क्यों नहीं चेता? ਇਹਦਾ भी कारण है। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਸਮਝ नहीं, क्योंकि जिहदी समझ ना होवे, जिहदा चेता ना होवे, जिहदी याद ना होवे, समझो जीवन च मनफी हो जाता। रिश्ते किहड़े चेते करते हो? जिन्हां दी समझ है, ते जिन्हां दी समझ है वो बार बार चेते विच आउंदे, उन्हां ते प्रतीत भी है, भरोसा भी है। अकल ने, चेते ने, समझ ने उन्हां रिश्ते नूं नेड़े कर दिता। हुण जिन्हां दी समझ ने, जिन्हां दा कुछ मन ते प्रभाव नहीं, जिन्हां दा कोई, वो रिश्ते दूर ते निकल जाते हैं, जीवन च मनफी हो जाते। आपको सतनाम। गुरु नानक कहते इसे तरह ही है भाई, कर्म कांडां विच बझा होया मनुख इसे तरह परमेश्वर नूं जीवन चों मनफी कर दिंदा। कहते तू होवेगा किते लोड़ पैण ते तेरी याद आउंदी है, वरना नहीं। उदां तो चेते का हिस्सा ही नहीं, असीं सिटिया होया है। आपको सतनाम। याद विच नहीं है, चेते दे विच नहीं, सिमरन दे विच नहीं, ते फिर किवें प्राप्त करिए? मंदिरां
ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕੋਈ 1000 ਮਨੁੱਖ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੀਰਤਨ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਥਾ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਪਾਠ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਜੇ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਤਨੇ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਖੇੜੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈਏ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸੁਖੀ ਹੋ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾ ਦੇ ਉਹਲਾ, ਦੋ ਨਹੀਂ 1000 ਦੁੱਖ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹਟੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੌਲਵੀ, ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਦਾ ਪਾਦਰੀ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਮਾਜ਼ੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਕਥਾਵਾਚਕ, ਕੀਰਤਨੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੋਣੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਨੁੱਖ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲੈਣ ਹੈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਪਰ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਚਾਰ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਮਹਾ ਸੁਖੀ ਵੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਈਸ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਦਾਰਥ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ 2 ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਤਜੋਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੌਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸੀਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੁਰ ਪਿਆ ਭਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 2 ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਆਉਨੇ ਆ ਲੱਭ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਹਾਰ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਈ ਜੀ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।
ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਤਲਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 2 ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੈਸੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਥੱਕਾ ਹਾਰਿਆ, ਜਾ ਟਿਕਾ ਚਰਨਾਂ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋ? ਫਕੀਰ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ, ਇੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਸਵਸਥ ਹਾਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ 2 ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖੇੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਜਾ, ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਕਿਹਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਆਡੀ ਪਰਬਲ ਮਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਨ ਕਰਕੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ ਭਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਦੋਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੁਣੀ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੋਜੀ ਮਾਇਆ ਮਿਲ ਜੂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਮਿਲ ਜੂ, ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਣਾ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੇ? ਦਵਾਈ ਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ, ਝਗੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਣਾ। ਇਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ। ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਗਰ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗਏ? ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਝਗੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮ ਜਾਣੋਗੇ ਭਰਾਤ ਕੋ ਕਰਤ ਸਜਾ ਸਹਮ ਪਾਸ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ। ਕੌਣ ਆਇਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੱਸ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਆਪੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚੌਂਕੜੇ ਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਪੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਜਾਂ ਘਰ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮ ਜਾਣੋਗੇ ਭਰਾਤ ਕੋ ਕਰਤ ਜਸ ਹਮ ਪਾਸ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਵੇਂਗੀ ਨਾ ਇਹ ਭਰਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੋ ਨਾ ਲਖੂ ਸੋ ਦਰ ਤਿਸੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਕਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਪੂਜਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਨਾ ਲਖੂ ਸੋ ਦਰ ਤਿਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵਰਗਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਮਾਵਲ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋਕਾਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੁਲ ਬਰਾਬਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਚੱਲਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਤਾ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਮਰੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਥੋੜੋ ਭਾਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। 8 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਇਸ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਔਰ 17-13 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਹੋਣ, ਕਿੰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਪਰਮ ਗਿਆਨੀ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੋਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਰਮਹੰਸ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਹ ਲਾਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਔਲੀਏ ਅਵਤਾਰ ਬਣੇ, ਕਿਉਂ ਬਣੇ? ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਭੈਣ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੜਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਝਗੜਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇ ਕਲੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦਾਸ ਕਰੀ ਕਰੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ 2 ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਝੂਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਝੁਰ ਝੁਰ ਮਰੇ ਜੈਸੇ ਤੇਰੇ ਰੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਝੁਰ ਝੁਰ ਮਰੇ ਜੈਸੇ ਤੇਰੇ ਰੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਚੜਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਝੁਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਘਰੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੋ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ। ਬਹਿ ਕੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਜਨਾਨੀ ਲਈ ਔਖਾ, ਬੰਦੇ ਲਈ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਚੌਪਈ ਨਿਸਚੈ ਸਤ ਜਾਨੋ ਸਭ ਮਾਸੀ, ਸਰਬ ਵਿਕਾਰ ਕੀਨ ਜਿਨ ਨਾਸੀ। ਚੌਪਈ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਵੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਸੁਣ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ, ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਖੰਡਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਆਪੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਰਬ ਵਿਕਾਰ ਕੀਨ ਜਿਨ ਨਾਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰਨਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਆਪੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਕਣੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਜੋ ਕਹੈ ਸੰਪੂਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ? ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰ ਸੋ ਜਨ ਉਦਰਨ ਆਰ, ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰੇਗੀ, ਕਲੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਾਰ ਹੋਆ ਹੈ ਜੀ ਕਾ, ਇਸ ਜੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਚੋਲੇ ਬਦਲ ਲਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲਏ ਭਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਚੋਲੇ ਬਦਲ ਲਏ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਭੁੱਖਾ ਤਨ ਬਣਿਆ। ਮਨ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੋ ਨਾਮਦਾਇਕ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਦੇਖਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਓ ਜਾ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਸੰਤ ਬਿਰਤੀ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੱਚੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਪੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ? ਕੋਈ ਖਿਲਾਉਣਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਸੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਣ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖੋ ਗਿਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੋਟਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਈਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਲੋਟੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਆਪੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਲੋਟੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੰਦਾ ਸਾਈਂ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਵੇ? ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਸੰਤ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਸਾਈਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਆਪੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ, ਮੇਰੇ ਅਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਲਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ,
ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਪੈਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਲਾ ਸੀ, ਵਗਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਅਸਾਂ ਪਿਆਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਸੂਬੇ ਫਕੀਰ 80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੁੱਢਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ ਵੱਡੀ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਜੋ ਕਹੈ ਸੰਪੂਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਤ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਭਰਤ ਦੁਰਤ ਹਮ ਲਖ ਭਰਪੂਰ, ਭਾਵ ਉਹ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੁਖ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਅਦਬ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਪਛਤਾਉਣਾ ਸੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਵਿਆਹ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਵਿਆਹੁਣ ਦਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੀ। ਬੜੀ ਬਾਵੋਗੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲਾਸਾ, ਤਬ ਤਨੀਆਂ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨਾ ਪਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਮ ਇੱਕ ਦਮੀ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਢ ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਆधी घड़ी आदि होते, ये तो शुरुआत है। और सतगुरु काल मुकाਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ 8 पैर आराध के पूर्ण सतगुर ज्ञान। गुरु नानक एक गल दसदे कहते नानक के घर केवल नाम। गुरु नानक की जे गल करनी होवे तो फिर कहते गल नाम की करिया करो। नाम सिमरन तो बिना होर कोई काम नहीं। प्राणी माया लाह किस गल का लेना, बस परमेश्वर की बंदगी। अवर निरासल काम, होर सारे काम निफल ने, भावें उन्हां दी कीमत होवेगी संसार की मंडी दे विच, पर जिहड़ा दरगाह दे विच काम आउण वाला सौदा उस केवल नाम है। इस करके भाई जिन्ना भी समा मिले उस नाम नूं बिहारिया करो जी। बचन कह नाना शीतल करी क्रोध पाना। कहते जेड़ी चंदो राणी बहुत तपी हुई आई सी, उदों ते कई बारी क्रोध मट्ठा हो जाता सी। कारण की पहला माता सुलखणी ने किते चिट्ठी पट्टी नहीं सुनिया घलिया होगा ना घरे भी घर दे विच जिहड़ा माहौल वा खुशगवार नहीं हैगा। आखो सतनाम। ते चंदो राणी ने जदों सुनिया भी धी सुखी नहीं, ते फिर चल के आई इत्थे सुल्तानपुर लोधी। पर हुण तां काम बहुत खराब है। आखो सतनाम। हुणे हुणे घर दे विच गल होई ते फोन खड़क जांदा। आखो सतनाम। और समा नहीं ना पैंदा कि चिट्ठी च पट्टी किसी ने स्नेहा भेजिया तो गल ठंडी पै जाती सी, पर हुण नहीं जे पैंदी। आखो सतनाम। हुण फिर चढ़े घड़े सवार होंदे ते तां ही फिर जाके तलाक नॉवल तां आउंदी है। भाव
ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਗਲੇ। ਤੇ ਦੁਬਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਦੁਬਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਬਾਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਹਾਨੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਧੀਰਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਿਦ ਮਦਰ ਬਚਨ ਕਹਿ ਨਾਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਤੱਕੀ ਹੋਈ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਐਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਦਰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੀਤਲ ਕਰੀ ਕ੍ਰੋਧ ਭਾਵਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਹਰ ਲਿਆ, ਚੁਰਾ ਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੀਤਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਭੈਣ ਨੇ। ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਰ ਸਨੇ ਸੰਗ ਸੁਖ ਸਾਨੀ, ਜੁਗਮ ਪਰਸ ਪਰ ਬੋਲਹਿ ਬਾਣੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਦਾ ਵੀ ਕਰਾ ਦੀ। ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਪੂਰਦੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਸ ਪਰ ਬੋਲੇ ਬਾਣੀ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਧੁਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਨੇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ? ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੀ ਹਾਸਾ ਤੇ ਕਰੁਣਾ। ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਭਾਵ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ? ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹਾਸਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਚ ਕਰਿਆਈ ਤਨੀਆਂ ਪਾਸਾ, ਸਮਝਾਈ ਬਹੁਤੀ ਨ ਦਿਲਾਸਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤਪੀ ਹੋਈ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਈ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੱਗ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈ ਆਪਦੀ ਧੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਚੰਦੂ ਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਜੀ? ਅੰਤ ਤੋਏ ਨੀਕੋ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮੀ, ਪੂਰਬ ਕੋ ਦਾਰ ਬਿਡ ਧਰਮੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਧੀਏ, ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਵਰ ਘਰ ਮਿਲਿਆ। ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਹਿਰਦਾ ਧਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਤਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ, ਸੀਤਲਤਾ ਵਾਲਾ ਟੱਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਖਵੰਦ ਵਾ, ਤੇਰਾ ਧੀ ਵਾ, ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੇਰਾ ਖਵੰਦ ਵਾ, ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੇਰਾ ਖਵੰਦ ਵਾ। 'ਚ। 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 'ਚ।
ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਲੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁਣ ਖੁਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਨਾ ਹੋਈਆਂ ਬੋਝੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਸਯਾਦ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਖਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਤ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਕੱਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ ਧੀ ਜਨੂਰੀ, ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਮਲ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਮਲਤਾ ਗਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਿਰਮਲਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਠ ਦੇਖਿਓ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਖੜਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇਗੀ ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ, ਉਹ ਤੇ ਘਰੇ ਵੀ ਫਿਰ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਕਰੂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਪੈ ਗਈ, ਬਾਹਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਜੇਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਗਡੋਰ ਨੂੰ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰੇ, ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ, ਔਰ ਔਰਤ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੀਏ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜੇ ਕਹੇਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਚੌਂਕੀ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਧੋ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਆਖੋ ਸਾਧਨਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਉੱਥੇ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਧਨ ਸਤੀ ਜਿਨ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਜਾਣਿਆ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਜੇ ਜਲ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਲ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀ ਰਹੀ, ਛਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਸੌਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਡਫਣਾ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਤਨਾਮ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ, ਸਬਰ, ਸੀਲ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਇਹ ਔਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਦਰਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਖੇੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੱਸ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਨੈ ਹਰ ਕਰੁਤੀ ਦੁਲਾਰੀ, ਨੈ ਜਾਣੈ ਕਛ ਸੇਵ ਪ੍ਰਕਾਰੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਡਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਘਰ 5 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਧੀ ਵੀ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ।
ਪੁੱਤਰੀ ਤੇਰੀ ਨਿਤ ਕਰ ਥਾਟੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਾਰਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਧੀ ਦੀ ਵੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਉਹ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟ ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੈਨਿਕ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੋਤਾ। ਕਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਭਾਵ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਰਮਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਜੇ ਰਮਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਸੈਨਿਕ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ, ਕਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੰਮ ਪਿਆਰਾ ਚੰਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਨ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੱਥਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਨਕ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਂਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਭਾਈ, ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਰੱਖੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ ਜੀ। ਅਬ ਮਨ ਸਮਝ ਸੇਵ ਪਤ ਕੀਜੈ, ਭਲੇ ਰਜ਼ਾਏ ਸਰਬ ਸੁਖ ਲੀਜੈ। ਹਾਂ, ਪਤੀ ਦੀ ਰਮਜ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣ, ਉਹਦੀ ਰਮਜ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਖਾੜੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਘਰ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਦਰ ਭਾਵ ਸੁਭਾਅ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਪਤ ਕੀ ਸੇਵ ਕਰਤ ਤਿਅਤਰ ਜਤੀ, ਸੁਖੀ ਰਹਿਤ ਦਵੈ ਲੋਕਨ ਤੇਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਵੇਗੀ ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾਤੀ, ਬਹੁਤ ਰਸਾਂ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੁਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਵਾ ਲੋਕਰ ਦੇਤੀ, ਭਾਵ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸੋਭਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਸਿਖਾਨੀ, ਕਿਤਕ ਦਿਵਸ ਰਹਿ ਚੰਦੋਰਾਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਦੋਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲਈ ਫਿਰ ਘਰੇ ਰੱਖੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਸਮਝਾਈਆਂ, ਬੇਬੇ ਨਾਲ ਕਿਨੇ ਚੰਦੋਰਾਣੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੰਦੋਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਪੁਨ ਜਨਨੀ ਨਿਜ ਨਗਰ ਕੋ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਈ ਆਵਾਸ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਚੰਦੋਰਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਬੇ ਨੇ ਸਮਝਾਈਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ, 2 ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਘਰ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਬਾਲ ਬੱਚਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਘਰ ਦਾ ਉਗਰਾ ਪਰਨਾ ਸਾਰਾ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਸ ਦੀ ਚੇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਬੇਬੇ ਮਾਤਾ
ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਚਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਜ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਗੁਰ ਚਰਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਟ ਵਾਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੂੜਾਮਣੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਥਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਥਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਥਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਘਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਲੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਝਗੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਅਮਲ ਕਮਲ ਤਨ ਲਲਤ ਚੱਕ ਸੁਰਸਰ ਜਲ ਸਮਦੇ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਜੋ ਆਰੰਭਤਾ ਦਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਸਤਨਾਮ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਘਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਨਿੱਜ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਘਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਵੈਸ ਰਹੋ ਸੁਖ ਪਾਓ। ਨਿੱਜ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਥਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਭੇਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਸੱਤੇ ਬਲਵਾਂਡੇ ਦੇ ਗੋਲ ਪੜਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਣੀ ਔਰ ਪੀਰੋ ਕੰਨ ਰੁਟੀਏ। ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਆਪ ਸਤਨਾਮ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਵਾਸਤੇ। ਆਪ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਆਖੇ ਲੱਗੇ ਭਾਈ? ਆਖੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਲੀ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਵੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੰਦਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੇ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚੌਂਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੋਗ ਸਿੱਧ ਆਸਣ 84 ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਕਰ ਰਹਿ। ਜੋਗ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਸਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੀ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਸਮਾਧੀ, ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ। ਜਿਹਦੀ ਚੌਂਕੜੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਭਾਈ, ਸਮਾਧੀ ਲੱਗਦੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਨਾ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੱਥ ਤੱਕਿਆ ਕਰੋ, ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੇ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲ ਮਸ਼ੱਕਤ ਦੇਖੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਈ? ਸਾਈਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉੱਚੇ ਹੋ, ਪੀਰ ਹੋ, ਫਕੀਰ ਹੋ, ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਔਲੀਆ ਅਵਤਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਉੱਚਾ?
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪਤਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਸਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਸਰ ਪ੍ਰਜੰਦ ਵਰਪ੍ਰਦਾਸ ਪੁੱਤਰ ਆਪੋ ਸਭ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪੋ ਸਭ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਆਪੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਤੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਵਾਉ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜ ਦਸਤ ਹੋਈਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅਸੀਸ ਮੰਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦਾਤ ਬੰਦਗੀ ਭਰੋਸਾ ਸੀਸ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਨਾਮ ਦਾਤ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਭਰੋਸਾ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਝੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤਰੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।